Hello students, I am Akshay Deshpande and welcome to CET Sankalp. So today we will actually begin a class on from the PUC first year, and as you all can see over here, today we will be beginning a chapter that is the transport in plants, which is mainly from the plant physiology. Okay, from the plant physiology we will be discussing this particular chapter, and this chapter is quite important for the CET and also your NEET. Okay, CET and also for your NEET. This chapter is quite important, and you will expect at least around 2 to 3 questions from your NEET examination, and in your CET examination, at least one question you can expect. And generally the mode of question will be more direct in your CET. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಡಿಲೇ ಲೆಟ್ಸ್ start the chapter. So now, as you can all see over here, that plants actually require need to move the substances. So what do we mean by substances over here? Substances ಅಂತಂದ್ರೆ water ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? And also even the organic molecules. Organic molecules ಏನಾಗಬೇಕು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. So, and this transportation mode is generally a long distance. Now, what do we mean by long distance? For example, if it is from a leaf, if it is mainly from leaf, okay, leaf ittantandre from leaf to roots ಆಗಿರ್ಬೋದು, and also from roots back to what, leaf, vice versa, ಯಾವುದೇ ಥರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀಫ್ is mainly present on the shoot part, and root part ಅಂದರೆ root mainly involved in the ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಬಿಲೋ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದಂದರೆ ಯಾವುದು, ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಲೀಫ್ ಟು ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ರೂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೀಫ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ plants need to come up with various mechanisms through which they can move the substances for a long distance. Okay, now for the movement of long distance, we have to consider that, we have to remember that in the case of plants, they do not have any kind of circulatory system, as you all know. Okay, plants ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೇರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಎನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ that plants actually have ಏನಪ್ಪ, ದಿ conduction tissue. Okay, what do you mean by conduction tissue? For example, conduction tissue ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬರೋದು ನಮಗೆ xylem ಬರುತ್ತೆ. Okay, xylem is an example for your conduction tissue. Similarly, even phloem. Okay, phloem is also an example for your conduction tissue, ಹೌದಾ? So if you remember from your basic school classes, xylem is mainly involved in what, transportation of water, and in the case of phloem it is mainly involved in the transportation of food anta karitivi. Food antandre the organic molecules which are synthesized in the leaf part. Okay, photosynthesis ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಫುಡ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, xylem ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ಫುಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ನೌ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ the water movement is always unidirectional ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ the organic molecules, remember again organic molecules antandre we are mainly referring to the food. Okay, food that is synthesized in the leaves. So in the case of organic molecules,
it is not unidirectional, it is again bidirectional. Bidirectional ಅಂತಂದ್ರೇನು, from a leaf to any from a leaf to, as you can see, any part of the plant, every part of the plant, again from any part of the plant it can be transported back to the leaves. Okay, so ಈ ತರ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, it is called as bidirectional. Okay, so water mainly exhibits unidirectional mode of transportation, but whereas organic molecules are observed to be having bidirectional mode of transportation. Now the question is how? How andreno? How these molecules, maybe water or maybe food, how they are mainly transported. So to need to understand how these molecules are transported, first we need to have a basic knowledge about the cell structure. Okay, ನಮಗೆ ಸೆಲ್ ಇಂದು ಜೀವಕೋಶದ್ದು ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನಾಟಮಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನಾಟಮಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So now, not only we need to have the cell structure knowledge and also plant anatomy knowledge, we need to know what type of transportation is being used. Okay, so now what do we mean by what do we mean by type of transportation? See, type of transportation antandre yava method or yava type. Okay, yava type. Okay, yava type antandre based upon the travel distance. Okay, based upon the travel distance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಓಕೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೋ, ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೋ, ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೋ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ you can see different type of transportation modes or methods can be used. Okay, now that we will be discussing shortly. At the same time, what type of molecules are being transported? Now what do you mean by what type of molecules? What type of molecules? As I said earlier, that it is going to be water or it is going to be organic molecules. Yava molecules transport ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, and also we need to question the direction of transportation, as we already mentioned over here, unidirectional, bidirectional. So ನಾವು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನು, water is actually moving in the unidirectional, but whereas the food molecules or organic molecules always move in the bidirectional ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Now similarly, even in the case of plants, what happens is that the aging part, okay, aging part ಅಂತಂದ್ರೇನು, senescence ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಾಂಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ, ಯಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಯಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೀಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಏಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ರೀಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಮೊಬಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ರೀಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಯಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್. ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ದೇ ಫಾಲೋ polarized, or we can say it is bidirectional. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದರದೇ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಗಿರೋದು, ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ in the transportation also we need to consider and we need to understand. Now after this basic introduction we can move on to the next part, that is means of transportation. Now what do you mean by means of transportation? Earlier last slide nalli ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, last part ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, based upon the distance you can see that based upon the distance, okay, ultimately distance ಮೇಲ್ಗಡೆ,
ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ sometimes the transport may require energy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ATP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ATP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗೋ ಅಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ರೈಟ್? So it may require energy or it may not require energy. Next is the transportation is occurring down the concentration gradient anta kariತೀವಿ ನಾವು. Down the concentration gradient. Now what do you mean by down the concentration gradient? ಅಂದ್ರೆ higher concentration ಇಂದ ನಮಗೆ molecules lower concentration ಆಗುತ್ತೆ. So again, there is no strict condition that these molecules should always travel in the down the concentration gradient. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಪ್ ಹಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಆಗಾಳೆ, ಏನು, ಮೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ರಿಮೆಂಬರ್, the transportation that is occurring that is down the concentration gradient, ಅಂದ್ರೆ higher concentration to lower concentration ಏನು ನಮಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ATP ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ATP ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ನು ಅಪ್ ಹಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಮ್ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪ್ ಹಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ATP ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ATP ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ATP ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ this is a basic rule that we have to remember. With this basic understanding, we can proceed with the next part of our discussion. ಏನಿದೆಪ್ಪ ನಮಗೆ? Let us begin with the means of transport. Okay, in the means of transport, the first example we are having is the diffusion. Okay, diffusion, as you can say, the best way to define diffusion is movement of substances or movement of molecules from higher concentration to lower concentration ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು, ಡೌನ್ ದಿ concentration gradient. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಡೌನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಗದಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಆಜು ಬಾಜು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, small distance is if that is the requirement, then the diffusion is an excellent way of transporting the substances. Do we know any example over here? Yes, the example is the intercellular spaces of the leaf. Okay, leaf na ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅನಾಟಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅನಾಟಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಲೀಫ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೀಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್, ಗ್ಯಾಪ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಏರ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸು, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, you see that diffusion is the mechanism through which the substances are transported. Okay, the best thing about this kind of transport is that there is no requirement of energy. ಯಾವುದೇ ತರದ ATP ಎನರ್ಜಿನ ಬಳಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, ATP is not at all utilized. ATP is not used over here.
and mainly the gaseous exchange in the plant body also occurs through diffusion. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ CO2 ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಹೌದಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟು, CO2 ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ at one part of the body, one part of the what we can say region, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಗ್ರೇಡಿಯಂಟು ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್, ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ದ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. I hope I have made myself quite clear. So we will look into the next different type of mechanism of transport or means of transport. The next one we are having is a facilitated diffusion. Now what happens is that there are some molecules inside the plant body or any animal body or cell body, ಮೆಂಬ್ರೇನಿನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ the molecules cannot move from higher concentration to lower concentration. Okay, in such cases you see that the membrane, the plasma membrane of the cell is having an interesting protein molecules, transmembrane protein molecules ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಗೇನಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಈ ತರ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಟನಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಟನಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. Okay, so these are called as the carrier proteins. ಹೌದಾ? These are called as what? Carrier proteins ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, some molecules cannot pass through the plasma membrane. Okay, some molecules ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್? ಜನರಲಿ we say that hydrophilic. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ವಾ, ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಲವಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್, ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ? ದ ಲಿಪಿಡ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಬಾಯ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಹೊರಗಡೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ದಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ದ ಟೇಲ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಟೇಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟರ್, ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್. ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್.
ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಈಸಿಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. But whereas hydrophilic molecules, they cannot dissolve in this hydrophobic part of the plasma membrane. As a result, they are sent outside. Okay. So hydrophilic molecules, plasma membrane interior part hydrophobic ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆರ್ ದೇ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದೀಸ್ ಇನ್ ದ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಈ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆ ಥರ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ದಾಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೆಲ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ hence we can say that there are some specialized transmembrane proteins present in the plasma membrane that help, andre facilitate anta helteve. Okay, that help the transport of hydrophilic molecules only. Hydrophobic molecules ಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. They can easily cross through the plasma membrane. Okay, but there is one problem with the facilitated diffusion. ಏನಂತಂದ್ರೆ they become saturated ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What do you mean by saturated? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀ ಒಂದೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಟ್ ಅ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ membrane proteins are being used. When all the membrane proteins are being used, we use the term saturated. Okay, so ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಮೂರು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ we can also inhibit the membrane proteins. ಯಾವ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು, ಯಾವ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನ, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು, ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ದಿ membrane proteins or carrier proteins. How they can inhibit? They can bind to the side chains. Remember, ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನಿನ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ there are two examples of for us over here. The first is called as aquaporins, one more is called as what? Porins. Okay, porins ಅಂತಂದ್ರೆ porin is mainly derived from the term called as pore ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪೋರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಹೋಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ these porin are the membrane proteins which are present on the outer membrane of plastid, mitochondria and also some bacteria, and these porins mainly help in transportation of substances. Okay, substances movement igoskara ಏನಾಗುತ್ತೆ? porins are basically used in the outer membrane of the plastids, mitochondria and also the bacteria ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Now similarly, even in the case of plant cells, there are not only plant cells, even animal cells ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ this, but here we will be discussing mainly from the plant cell perspective. ಹೌದಾ? So in the case of a plant cell, you see a unique membrane protein called as aquaporin ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? aquaporin, the name itself indicates. ಪೋರಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿಪ್ಪ? It is called as pore like structure. ಹೌದಾ? aquaporin, aqua mainly stands for what? Water. Okay, it mainly stands for water ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಸೊ these pores are so specific that they allow only the water molecules.
ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ aquaporins is used. Okay, so from one part of the cell, for example, if this is, ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ, ಈ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಇತ್ಲ ಕಡೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫ್ಲಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟರ್ನ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇತ್ಲ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ aquaporinಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. This aquaporin molecule will flip, will turn to the other side of the cell, okay, and it is released into the other side of the cell. Water molecule ಬೇರೆ ಕಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is the function of aquaporins, and there are 8 different type of aquaporins ಅಂತ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, right? So the first one we are having is the diffusion, and next one we are having is the facilitated diffusion. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ಗೂ ಅಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ ಬೋತ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, molecules move from higher concentration to lower concentration, and there is no requirement of ATP. ಎರಡೂ ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ATP ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ we will look into discussion. We will look into the next part, that is here the ways of facilitated diffusion. Ways, direction, or we can say direction ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ, this is called as the carrier protein ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, and this we are having 3 different modes, ಯುನಿಪೋರ್ಟ್, ಆಂಟಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎ ಇರೋಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ is being transported from one part or one end of the cell to the next end of the cell, then it is called as uniport. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಂಟಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೆ. ಆಂಟಿ ಅಂದ್ರೇನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಂಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಬಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುವಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 2 ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿಪೋರ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಎರಡೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ symport. So here we are having 3 important terms, that is antiport, and one more is the symport, and one more is the uniport anta karitevi. Only unidirectional transportation, 2 molecules being transported into the similar direction is called as symport. ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಂಟಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಒನ್ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟು ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಹಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅಪ್ ಹಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಫ್ರಮ್ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಅಪ್ ಹಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಅಪ್ ಹಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿದ್ವಿ. And such uphill transport, that is lower concentration to higher concentration, is called as ಯಾವುದು, ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ, ಓಕೆ, ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ
ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎ ಟಿ ಪಿ ಬಳಕೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪುಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಟಿ ಪಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ನಾವು ಆಗಲೇ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ನಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸಮ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಪಂಪ್ಸ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಪಂಪ್ಸ್. ಓಕೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ನರ್ವಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೆನಪಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, NAKATPase, Na+K+, ATPase, ಹೌದಾ? ನೆನಪಿದನಾ? ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. This Na+K+, ATPase is an example for pump and it is an example for active transport. Okay, of course, ಇದು ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ತರದ ಪಂಪು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಮೇನ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಪ್ ಹಿಲ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. Now we can look into, I will erase this. Now we can look into the basic differences and similarities. ಓಕೆ, ಇದರ ನಿಮ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಕೂಡ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಇಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಳಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು? ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇನ್ ಬೋತ್ ಕೇಸಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರೋಟೀನಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್, ಹೈಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೇನು? ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. In the case of simple diffusion, it is not selective. But whereas in the case of facilitated transport and active transport, yes, they are highly selective. Next, transportation saturation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಗ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ at a given time, if all the membrane proteins are being used, then we call it as saturation. At a time, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಚ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್, ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಪ್ ಹಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಪ್ ಹಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಹೌದಾ? ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಅಪ್ ಹಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ನಾವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ATP ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 3 different type of transport. So now let us look into a most important part of the concept, that is the plant water relations anta karitivi. Okay, so these plant water relations are fundamental relations. Okay, idu ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಒಂಥರ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ and it will help in understanding how the molecules are being transported over here. Okay, so now if you consider the protoplasm of the cells, okay, cell in the protoplasm ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ it mainly majorly actually has what? Waters. Okay, and waters are basically dissolved. Okay, and the molecules are also dissolved and particles are suspended in the protoplasm anta kariತೀವಿ. Okay, and if you consider watermelon, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು watermelon, okay, watermelon is a fruit, right? We all have eaten watermelon.
ಅರೌಂಡ್ 90% ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ದು 92% ನಮ್ಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಬರೀ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹರ್ಬೇಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, herbaceous plants mainly have only 10 to 15% of its weight as dry matter. ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ವೇಟ್ ನೀವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಹರ್ಬೇಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ದು, ಅದ್ರಾಗ 10-15% ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಉಳಿಕಿ ನಮ್ಗೆ 85 to 90% ಏನಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ ವಾಟರೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. water, right? So 85 to 90% it is having only the water anta heltare. Remaining 10 to 15% of its fresh weight is only dry matter. So try to remember these numbers. CET alli general direct question hinge irtave. Okay, next, similarly water plant body alli ella kade equally distribute ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್, ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ವುಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವುಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಟೆಂಡರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಏನು ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮುಖಾಂತರ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ರೂ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಲೀಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಟೇಷನ್. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ನೌ we can look into some examples because corn can actually absorb 3 liters of water at a time. Okay, corn plant ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, at a given time ನಲ್ಲಿ at least ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು 3 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಈಸಿಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ 5 hours. ತನ್ನ ಬಾಡಿ ವೇಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ 5 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಗದಿ ಹೈ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರ್ತದೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ to the plants in a most abundant way, it will help for the plant growing in a prosperous way. Right? So plant water relations nalli ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಿ, mainly we will study about the water potential, we will study about osmosis, we will study about the plasmolysis, and we will also study the imbibition. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ most important ಇರೋದು ನಮಗೆ osmosis ಮತ್ತೆ water potential. Okay, these are the two concepts which are very much important for us. Okay, plasmolysis, imbibition also important too, but ಏನಂತಾರಲ್ಲ, these are more chemistry and physics based concepts, right? So we will stop our discussion over here. Instead, now we will look into some important questions. ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಜವಾದದ್ದು, ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ATP ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ATP? ನೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ATP. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್, ಎಸ್, ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಟ್ರೂ, ಹೌದು, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಹಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. So based on this, you can say that B, C, D is a true statement, but A and E are what? False statements. Okay, ಅಥವಾ relevant ಅಥವಾ irrelevant ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. We can say that fourth option is the right option.
B, C, D are relevant, but whereas A and E are what? Irrelevant ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Similarly, we can look into one more question over here. Study the given diagram over here and mention what do you mean by A, B, C, D. A ಅಂದ್ರೇನು, B ಅಂದ್ರೇನು, C ಅಂದ್ರೇನು, D ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾಗಿರುವಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಹೌದಾ. ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾಗ ಹೊಂಟವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹಾ. ಆದ್ರೆ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾಗ ಹೊಂಟದ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಾಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕು ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೊಂಟದ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿದಕ್ಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಎ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಪಿ, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಂಗಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ನು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೌದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಟ್ರೂ. ಬಿ ಇಸ್ ಯೂನಿಪೋರ್ಟ್, ಹೌದು, ಟ್ರೂ. ಸಿ ಇಸ್ ಆಂಟಿಪೋರ್ಟ್, ಹೌದು, ಟ್ರೂ. ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಸಿಂಪೋರ್ಟ್, ಸಾರಿ, ಡಿ ಇಸ್ ಸಿಂಪೋರ್ಟ್, ಎಸ್, ಟ್ರೂ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್, ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ us move on to the next question over here. That is exchange of substances between individual cells and their environment takes place by exchange of substances between individual cells and their environment takes place by osmosis, diffusion, active transport. ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ರೀತಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಪಂಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್, ಹೌದಾ? ಹೌದು, ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಟ್ರೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಯಾವುದು? ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಟ್ರೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಫ್ರಮ್ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಟ್ರೂ. ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಗೇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೂ. ನಾವು ಲೆಟ್ us look into one more question over here. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇದೆ. ಏನು? ಕಾಲಮ್ 1 ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ 2 ಇದೆ, ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ನ್ ಇದೆ, ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ವುಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಲಮ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ನಮಗೆ ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ವೇಟ್, 92% ಆಫ್ ವಾಟರ್, 3 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಆಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್, ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಅದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನೆನಪಿದಾನಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ identify over here. So watermelon contains around 92% of water, true ಆಯ್ತು ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಏನಪ್ಪಾ 3 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವುಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ವಾಟರ್, ಲೆಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫೋರ್ತ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಥರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ? ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, if you look into the options, ಯಾವ್ದಿದೆ ನಮಗೆ? Yes, this one is the right answer over here. A, ಹೌದಾ? 1 is 3, 2 is 4, and 3 is 2, and 4 is 1. Exactly. So this will be the right answer. I hope you people are following. Similarly, we will go on to the next few more questions. Which of the, sorry for the spelling error over here, which of the following statements about the diffusion is not true ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಜವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ATP, ಹೌದು, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ATP, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಡೌನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Diffusion can be seen in the intercellular spaces of the cells, ಹೌದು, it is also true.
But the first statement is it is good for long distance transport. No, it is not a true statement. It is mainly good for short distance transport. Hagagi, fourth option is the right answer over here. Now, let us look into the next one more question. If two types of molecules move in opposite direction, then it is called as very simple, right? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎರಡು molecule ಎರಡು opposite direction ನಾಗ movement ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ it is called as antipode. Very simple and direct question. Next, transport of water molecules through a special membrane proteins are, remember from those proteins, ಪೋರಿನ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಪೋರಿನ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆಕ್ವಾಪೋರಿನ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ವಾಪೋರಿನ್ಸ್. ಹೌದಾ? Yeah. So we will stop our discussion over here, and we will continue in our next class. We will study the new concepts. Mainly we will begin with the plant water relations nagindu water potential osmosis na ನಾವು discuss ಮಾಡಿಕೊಂಡು we will discuss some questions on those concepts. Okay, so practice more questions, and we will meet in the next class. Thank you.